لمحہ شمار کرتی ہے اور مومنو جلد آؤ مجلس میں، مومنو جلد آؤ مجلس میں، فاطمہ انتظار کرتی ہے، فرش مجلس پا فاطمہ زہرا۔ درود پڑھیں بآواز بلند۔ جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا، قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا، اور گردوں سے ندا آئی کہ ایسے بتے نبی، گردوں سے ندا آئی کہ ایسے بتے نبی، بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا، جب حر کا گناہ شاہ فاتحہ۔ جب زخم کھا کے بنتے علی کے پہ سر گرے، جب زخم کھا کے بنتے علی کے پہ سر گرے، جلتی زمین پہ تشنا جگر خون میں تر گرے، گل پڑ گیا کہ خاک پہ رش کے کمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھا میں کر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھا میں کر گرے، عباس دل پہ داغے علم کا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجا کے رہ گئے، باجے بجے سپاہ عدو میں جو ایک بار ڈیوڑی پہ آ کے کہہ گئے اکبر،
پھوپھی اماں سے ہوشیار گرجو سے پر کے اونو محمد ہوئے فگا آئے تھے ہم بھی سے خبر کے سنانے کو جاتے ہیں شیخ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو جاتے ہیں شیخ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو خیمے میں یا تڑپتی رہی زینب حزین لاشوں پہ بھانجو کے وہاں پہنچے شاہدی دیکھا کہ غش ہے خاک پہ دونوں وہ میں جبھی بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں ڈھالے گری ہے چٹکے دل رو کے ہاتھ سے قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا کیا لرزا ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں فدا شہ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ میں لگا دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں اماں نہ ہو خفا سہمت ہوئے امام فلک بارگاہ کو سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو زحمت ہوئے امام فلک بارگاہ کو سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو جب زخم کھا کے بنتے حسین خدا سب کو سرفراز کرے غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے سراج پڑھنا تھا وہ آئی نہیں ابھی نعرہ سلوات شرف کے شہر میں ہر پام در حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر بام در حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے مزہ تو ہے شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص مزہ تو ہے شافع محشر علی
کہے کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے، گناہ گار بہت ہے مگر نعرے سلوات۔ چلو اس سے مل کر دکھائے گا۔ بھائی نے فرمائش کی ہے اس دن بھی کہا تھا مجھے کہ آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، آئے جو زیر قبر فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، منکر نکیر آئے قدم چومنے لگے، منکر نکیر آئے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا لیا مجھ کے کھڑے آخری وصیت اس کے بعد وہاں پڑھنا ہے۔ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے، یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سے ہی مولا ثمر حسین کا ہے، تیرا کرم سے ہی مولا ثمر حسین، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، یہ گھر گھر ہے، تو چھوٹی چھوٹی اس میں پابندی لگا رہے گھر پہ بھی، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے، وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسمان والے، وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا ہے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا ہے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے، اگرچہ ان کو پسر انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا ہے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے، میری خاموشی کو پہچان کر وہ سہتے تھے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے، ہماری صبح کا نام علی سے ہے آغاز، ہماری صبح کا نام علی سے ہے آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک پہر حسین کا ہے، کسی نے پوچھا کہ ہے عرش فرش بھی کس کے، جواب آیا کہ زیر و زبر حسین کا ہے، نعرہ سلوات۔
कसम अर्श से आई है विलायत, हैदर की कसम अर्श से आई है विलायत, अल्लाह ने तुम कह के बनाई है विलायत। इस तरह मोहब्बत ने दिखाई है विलायत, हर वक्त हर जहन पे छाई है विलायत। मैं यार बिला तेरे सकीफा नहीं होता, मैं यार बिला तेरे सकीफा नहीं बनता, और चुपके से कोई भी खलीफा नहीं बनता, चुपके से कभी कोई खलीफा नहीं बनता। बातें सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, बातें सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, तीन सरकार बनी वो भी लगातार गलत। बातें सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, तीन सरकार बनी वो भी लगातार गलत। हम किसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, हम किसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, जिनको जहरा ने कहा था सरे दरबार गलत, जिनको जहरा ने कहा था सरे दरबार गलत। कि मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, असल में तबर्रुक जो है ना ये मजलिस और कमर हुसैन से ही मंसूब है। ये लंगर या और दूसरी चीजें आई ये मज़ारों पर तबर्रुक मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते, लोगों से भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरारे अली वलीउल्लाह, दहलीज़ नजफ चूमने खुदसे नहीं जाते। दहलीज़ नजफ चूमने उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं। नारे सलवात। उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं। बिलाए हैदरे करार है वो आईना, बिलाए हैदरे करार है वो आईना, कि जिसके अक्स में शजरे दिखाई देते हैं, कि जिसके अक्स में शजरे दिखाए जाते हैं। अगर वो साहिब किरदार से तो बतलाओ, अगर वो साहिब किरदार से तो बतलाओ, नबी के बज़्म से फिर क्यों भगाए जाते हैं। अगर वो साहिब किरदार से तो बतलाओ, नबी की बज़्म से फिर क्यों भगाए जाते हैं। मेरी नज़र में वो महफिल नहीं नुमाइश है, मेरी नज़र में वो महफिल नहीं नुमाइश है, जहाँ बतूल के कातिल छुपाए जाते हैं। ज़रूर पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। अच्छे शेर कम तर के मुकाबिल में आकर मैदान में बेहतर जीत गया, कम तर के मुकाबिल में आकर मैदान में बेहतर जीत गया। जब जब भी लड़ा है बातिल से, इस्लाम का लश्कर जीत गया। मैदान में खून के अहमद ने हैदर को बनाया जब मौला,
میدان میں خون کے احمد نے حیدر کو بنایا جب مولا، اصحاب پیغمبر کہنے لگے داماد پیغمبر جیت گیا۔ اصحاب پیغمبر کہنے لگے داماد پیغمبر جیت گیا۔ اور مولا کی محبت میں میثم جب دار کی حد تک آ پہنچے، کٹوا دی زبان تو شور ہوا، حیدر کا سخنور جیت گیا۔ اور مولا کی سخاوت دیکھ دیکھ کر چھوڑی ہے مہار ناقہ جب، مولا کی سخاوت دیکھ دیکھ کر چھوڑی ہے مہار ناقہ جب، سلمان یہ ہنس کے کہنے لگے ہوشیار رقمبر جیت گیا۔ سلمان یہ ہنس کے کہنے لگے ہوشیار رقمبر جیت گیا۔ لڑنے کے لیے رن میں کوئی ہتھیار نہیں تھا ہاتھوں میں، لڑنے کے لیے رن میں کوئی ہتھیار نہیں تھا ہاتھوں میں، بس زور نظر سے میدان میں عباس دلاور جیت گیا۔ درود پڑھ لیجیے۔ اور یہ آخری شعر ہے۔ قرآن کی تلاوت نیزے پر شبیر نے کر کے بتلایا، قرآن کی تلاوت نیزے پر شبیر نے کر کے بتلایا، سر کاٹ کے ظالم ہار گیا، میں سر کو کٹا کر جیت گیا۔ کمتر کے مقابلے میں آ کر میدان میں بہتر۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ ایک درود اور دیجیے۔ کہ فرش عذاب پہ آنے کی فرصت نہیں ملی، فرش عذاب پہ آنے کی فرصت نہیں ملی، زینب سے لگ رہا ہے اجازت نہیں ملی، زینب سے لگ رہا ہے اجازت نہیں ملی۔ اور 14 کے بعد کائنات میں زینب کی جیسی صاحب عصمت نہیں ملی، زینب کے جیسی صاحب عصمت نہیں ملی۔ اور کر دے اشارہ زینب دلگیر اور چلے، کر دے اشارہ زینب دلگیر اور چلے، اتنی ابھی ہواؤں کو جرت نہیں ملی، اتنی ابھی ہواؤں کو جرت نہیں ملی۔ اور زینب تو زینب ہے، تو سمجھے گا کیا یزید، زینب تو زینب ہے، تو سمجھے گا کیا یزید، تجھ کو تو اپنے بیٹے سے عزت نہیں ملی، زینب تو زینب ہے، تو سمجھے گا کیا یزید، تجھ کو تو اپنے بیٹے سے عزت نہیں ملی۔ اور فرش عذاب کو دنیا میں ٹھکرا کے آ گئے، فرش عذاب کو دنیا میں ٹھکرا کے آ گئے۔ اب کہہ رہے ہو حشر میں جنت نہیں ملی، اب کہہ رہے ہو حشر میں جنت نہیں ملی۔ بولے حسین اونو محمد کو بھیج کر، بولے حسین اونو محمد کو بھیج کر، زینب سے بھی یزید کو بیعت نہیں ملی، زینب سے بھی یزید کو بیعت نہیں ملی۔ رومال فاطمہ میں گرے جذب ہو گئے، رومال فاطمہ میں گرے
जज्ब हो गए, कैसे कहूँ इन अश्कों की कीमत नहीं मिली, कैसे कहूँ इन अश्कों की कीमत नहीं मिली। फर्शे अज़ा पे उनसे भी दिल से मिला सिराज, फर्शे अज़ा पे उनसे भी दिल से मिला सिराज, जिनसे कभी भी मेरी तबीयत नहीं मिली। बुलंदतर सलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा इजअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद व सब्बित ली क़दम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू महाजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला निसाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिह। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 1447 हिजरी के माह मुहर्रमुल हराम की चौथी मजलिस अज़ा हज़रात समाअत फरमा रहे हैं बाउन्वान इमाम हुसैन की कहानी कुरान की ज़बानी। और जिस आयत मजीदा को सरनामे सुखन करार दिया, इस आयत में परवरदिगार आलम ने अपने दीन के बारे में बयान किया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन फ़क़त इस्लाम है। अभी इस्लाम है क्या? अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अब पहली तो बुनियादी बातें यही इसमें आएंगी कि भाई ये इस्लाम है क्या, इस्लाम भेजने वाला कौन है, इस्लाम लाने वाला कौन है, इस्लाम फैलाने वाला कौन है और इस्लाम बचाने वाला कौन है। ये चार चीज़ें तो इसमें बुनियादी बनती हैं कि इस्लाम भेजने वाला अल्लाह है, इस्लाम लाने वाले रसूल अल्लाह है, इस्लाम फैलाने वाले अली हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब ये इस्लाम जब खतरे में चला गया, जब यजीद और बनु उमय्या ने इस इस्लाम को दबोचना चाहा, यजीद ने वही का इनकार करना शुरू कर दिया, दीन को मुनहदिम करना शुरू कर दिया। जब यजीद ने दीन को ख़त्म करना चाहा तो फिर फौर तो ऐसा था ना कि जो उठा और उसने इस्लाम की बका के लिए कदम बढ़ाया। वो कौन था कि जिसने इस्लाम को बचाने के लिए काम किया? जिसने इस्लाम को बचाने के लिए काम किया उसे हुसैन इब्न अली कहा जाता है। उसे हुसैन इब्न अली कहा जाता है। इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर मेरे नाना का दीन मेरे टुकड़ों के बगैर नहीं बचता तो ऐ तलवारों आओ मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। इमाम हुसैन का ये कौल बता रहे कि मैं अपने नाने के दीन के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, नाना का दीन बच जाए। तो इस्लाम बचाने वाला है हुसैन। अब अगर अल्फाज बदल के कहूँ, इस्लाम भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। इस्लाम भेजने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। इस्लाम लाने वाले को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और इस्लाम फैलाने वाले को अली वलीउल्लाह कहा जाता है और इस्लाम बचाने वाले को हुसैन बिन अली कहा जाता है। ये इस्लाम है क्या? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, बेपना अस्त हुसैन। ये दीन क्या है? ये दीन हुसैन इब्न अली है। अभी दीन हुसैन इब्न अली कैसे है? जनाब बुरैर इमाम हुसैन के सहाबी यजीद इब्न माक़िल मलऊन सामने आया मुक़ाबिल पे, पुष्ट पे जनाब इमाम हुसैन खड़े हैं। सामने कौन है? यजीद इब्न माक़िल है। दरमियान में जनाब बुरैर इब्न फ़ुज़ैल हमदानी सहाबी इमाम हुसैन है। अब जब यजीद इब्न माक़िल ने सवाल किया, ए बुरैर बताओ तुम्हारा दीन क्या है?
हुरैर से पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है? हुरैर ने ये कहा कि मेरा दीन ला इलाहा इल्लल्लाह है, मेरा दीन मोहम्मद रसूल अल्लाह है, मेरा दीन अली वलील्लाह है। जब उसने सवाल किया हुरैर तुम्हारा दीन क्या है? हुरैर एक मरतबा पीछे की जानिब मुड़े और इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके कहा कि हुसैन देखने के बाद भी मुझसे मेरा दीन पूछ रहा है। कहा कि हुसैन देखने के बाद भी मुझसे मेरा दीन पूछ रहा है। यानी जनाब हुरैर ने फैसला कर दिया कि मेरा दीन हुसैन है। अब दीन है क्या? यानी अगर दीन को फैलाना शुरू किया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलील्लाह, नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, जिहाद, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, कुरान, एहसान, ये तमाम की तमाम चीजें यानी एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। ये तमाम की तमाम चीजें जब जमा हो जाए तो ये दीन कहलाता है। यानी दीन अगर फैले तो ये तमाम चीजें बनती हैं। हुरैर ने बतला दिया ये सारा का सारा दीन सिमट के एक मौजूद पैकर में ढल जाए तो वो हुसैन कहलाता है। ये दीन एक पैकर में ढल जाए तो वो हुसैन इब्न अली के साथ बनती है, हुसैन इब्न अली कहलाते हैं। अब इमाम हुसैन के जो साथ है शोहदाए करबला की जो ज़ियारत है उसमें जो सलाम किए गए छठे इमाम ने, अब किस अंदाज से इमाम ने सलाम किया? अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहबाहु, कि ए अल्लाह के वली तुम पर सलाम। किसको कह रहे हैं? इमाम हुसैन के असहाब को कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह के वली हो, तुम पर सलाम है। तो अल्लाह के वली जब इमाम कह रहे हैं तो इसका मतलब वली वाली सिफत है असहाब हुसैन में। असहाब हुसैन में वली वाली सिफत है। अब वली की अलामत क्या है? वली की सिफत क्या है? तो कुरान में आगे बढ़ के कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली की अलामत क्या है? अल्लाह के वली की पहचान क्या है? कि उसको ना कभी खौफ होता है ना उसमें मलाल होता है। तो ये पहचान है अल्लाह के वली की कि अल्लाह का वली वो होता है कि जिसमें खौफ नहीं होता, उसमें मलाल नहीं होता, यानी हजारों खौफ उसमें नहीं होता। और इमाम कह रहे हैं हुसैन के साथी तुम अल्लाह के वली हो, तुम अल्लाह के वली हो। असहाब हुसैन है अल्लाह के वली, और वली की अलामत लेकर उसमें कोई खौफ नहीं होता। अब देखना ये है कि असहाब हुसैन में कोई खौफ था या खौफ नहीं था। जब इमाम हुसैन ने शब आशूर चिराग बुझा के कहा है मेरे साथियों कल तलवारें चलेंगी, कल नेज़े चलेंगे, कल जख्मों पे जख्म लगेंगे, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सारे मुतमईन बैठे हुए हैं, किसी में जरा सा खौफ नहीं आया, कोई खौफ नहीं खा रहा था, सारे ही मुतमईन बैठे हैं। और आखिर मुतमईन क्यों न होते? नफ्से मुतमईना के साए में जो बैठे हैं, नफ्से मुतमईना के जो साए में बैठे हैं, क्यों मुतमईन न होते? यानी इमाम ने कैफियत बता दी कल एक भी जिंदा नहीं बचेगा, किसी को खौफ नहीं है। यानी असहाब हुसैन में खौफ नहीं है और वली की अलामत लेकर इसमें कोई खौफ नहीं होता। तो इमाम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह, ऐ हुसैन के साथियों तुम अल्लाह के वली हो, और सलाम कर रहे हैं ऐ अल्लाह के वली तुम पर सलाम। गलत की बात है। अब हम छठे इमाम से जाके अर्ज करें ऐ मौला आप असहाब हुसैन को वलीउल्लाह कह रहे हैं, यहाँ पर तो लोगों से अली वलीउल्लाह खत्म नहीं हुआ, असहाब हुसैन वलीउल्लाह कैसे खत्म हो जाएगा? असहाब हुसैन वलीउल्लाह। अगला सलाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहबाहु, और ये सब अल्लाह के वली नहीं है, ये अल्लाह के महबूब भी हैं। यानी ये वो है कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ मेरे हबीब दिल से कह दो जो मोहब्बत का दावा करते हैं उसे कहो कि तुम्हारा दावा मोहब्बत काम नहीं आएगा। इनसे कह दो ऐ मेरे हबीब कि तुम्हारा इत्तिबा करें तो तुम्हारा इत्तिबा कर लेंगे, फिर ये मुझसे मोहब्बत करें या न करें मैं इनसे मोहब्बत करूंगा। यानी अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? जिससे रसूल मोहब्बत करेंगे, यानी जिससे रसूल मोहब्बत करेंगे अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। जो महबूब रसूल होगा वही महबूब खुदा होगा। अब देखना है कि रसूल किससे मोहब्बत करते हैं। सहाबा किराम बैठे हुए थे, रसूल अल्लाह बैठे हुए थे। सहाबा किराम ने सवाल किया या रसूल अल्लाह हमने देखा है कि एक बच्चा है, आप इस बच्चे को इतना प्यार करते हैं, आप इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं, बड़ी शफकत करते हैं, ऐसी क्या वजह है तमाम बच्चों के अलावा इस बच्चे को ज्यादा लाड करते हैं? एक मरतबा नबी ने फरमाया ये जो बच्चा है मैं देखता हूँ जिस जगह से हुसैन गुजरता है, हुसैन के कदमों के हाथ उठाता है, अपने सर पे लगाता जाता है, हाथ उठाता है, अपनी आंखों पे लगाता जाता है। ये बच्चा कौन है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह ये हबीब इब्न मज़ाहिर है, ये हुसैन का नासिर है, ये हुसैन का साथी है, हबीब इब्न मज़ाहिर है। नबी ने कहा मैं इससे मोहब्बत क्यों न करूं? नबी हबीब से
محبت کر رہے ہیں اور جبرائیل بتا رہے ہیں یہ حسین کا ساتھی ہے, یہ حسین کا ناصر ہے. تو نبی کی محبت کا معیار پتہ چل گیا نا کہ جو بھی ناصر حسین ہوگا وہ محبوب خدا ہوگا. جو حسین کا ناصر ہے وہ نبی کا محبوب ہے, اور جب نبی کا محبوب ہوگا جو خدا کا محبوب ہے تو صحابہ حسین اللہ کے محبوب ہے. اور پھر کیا فرمایا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و احباءہ. فرمایا اے اللہ کے چنے ہوئے تم پر ہمارا سلام ہو, یعنی اصفیاء کا چنے ہوئے یا صحابہ حسین میں جو چنے گئے ہیں وہ دنیا میں آگے چنے نہیں گئے. ابھی چنے کون جاتا ہے, یعنی اصحاب حسین کو انتخاب کیا گیا ہے, انتخاب پہلے ہو چکے دنیا میں آگے منتخب نہیں ہوئے. اب چنا کس نے, اللہ نے پہلے میں چن لیا. اب اللہ چنتا کس کو ہے, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, ابراہیم کو چنا, آل ابراہیم کو چنا, آل عمران کو چنا, علی العالمین عالمین پہ. یعنی اللہ نے انتخاب کیا کس کا, آدم کا. یعنی جو نبی ہے تمام انبیاء کا انتخاب کس نے کیا, انبیاء کا انتخاب کرنے والا اللہ, اوصیاء کا انتخاب کرنے والا اللہ, اولیاء کا انتخاب کرنے والا اللہ, اماموں کا انتخاب کرنے والا اللہ. اللہ نے چنے ہوئے امام, اللہ نے نبی چنے, اللہ نے وصی چنے, اللہ نے اولیاء چنے, فقط اللہ نے نہیں چنے. امام کا جملہ بتا رہے السلام علیکم یا اصفیاء اللہ, اے اللہ کے چنے ہوئے تم پر سلام. اس کا مطلب جس طرح اللہ نے نبیوں کو چنا, ولیوں کو چنا, وصیوں کو چنا, اسی طرح حسین کے ساتھیوں کو بھی چنا ہے. حسین کے ساتھیوں کو اللہ نے چنا, جن کو اللہ نے منتخب کیا. نبیوں کو اللہ نے منتخب کیا, نبی علیہ السلام کہلائے. ولیوں کو اللہ نے منتخب کیا, ولی علیہ السلام کہلائے. امام کو اللہ نے منتخب کیا, امام علیہ السلام کہلائے. ملائکہ کو اللہ نے منتخب کیا, ملائکہ علیہ السلام کہلائے. اب سمجھ میں آیا تمام اصحاب حسین کے ساتھی ہی کیوں علیہ السلام کہلاتے ہیں. حسین ابن علی جو ساتھیوں میں خدا کیوں منتخب کرتا ہے. اور پھر کیا فرمایا, السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و بتاءہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. اے دین خدا کے ناصر تم پر سلام. اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کے جو ساتھی تھے کربلا میں, انہوں نے نصرت کس نے کی, نصرت کی ہے امام حسین کی. اور امام کہہ رہے ہیں کہ تم نے دین کی نصرت کی ہے, یعنی دین کے ناصر ہیں, اور نصرت کر رہے ہیں امام حسین کی. اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کے ناصر ہیں. مولا بتلانا کیا چاہ رہے ہیں, مولا یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دین کا دوسرا نام ہے تو حسین ہے. دین کا دوسرا نام حسین ابن علی ہے, دین ہے حسین ابن علی. تمام نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے کس نے, حسین ابن علی نے. جو آدم سے لے کر خاتم النبیین تک تمام نبیوں کی محنتوں کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں, اور جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں. جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب کہا جاتا ہے. جناب زینب کے دو لڑکے ہیں جن کا نام ہے عون اور محمد. ابھی مقام فضائل پہ بیان کر رہا ہوں. جناب محمد, جناب یہاں پہ دو فرزند, ایک کا نام ہے عون اور ایک کا نام ہے محمد. اور یہ بھی ایک عجب ہی کمال ہے, اللہ نے زمانے میں محمد کے ساتھ ایک عون رکھا ہے. اللہ نے زمانے میں محمد کے ساتھ ایک عون رکھا ہے. عون کا مطلب ہوتا ہے مددگار. اگر زمانہ دیکھا جائے تو رسول اللہ اپنے زمانے کے ہیں محمد. اب اس زمانے کا عون کون ہے, اس زمانے کا عون کون ہے, نادر علم نظر العجائب تجھے کبھی عون لگا فن نوائب. یعنی محمد اپنے رسول اللہ اپنے زمانے کے محمد, اس زمانے کے عون علی. اب زمانہ بدلا, اسی نبی کی زبان سے جملہ جاری ہوا, حسین مرمود آنا ہوا حسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اس حدیث کے جملے میں حسین ہے اپنے زمانے کے محمد. اب تلاش کرنا ہے کہ اس زمانے کا عون کون ہے. حسین اپنے زمانے کے محمد. اور مولا حسین نے مولا عباس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, یا عباس انتا عون, اے عباس تو میرا عون ہے. یا عباس تو میرا عون ہے. پہلا زمانہ رسول اللہ محمد, علی عون. دوسرا زمانہ حسین محمد, عباس عون. مگر کمال کو دیکھیے, پہلے زمانے کے محمد عون ہے,
اور دوسرے زمانے کے عون اور محمد جو ہے ماں الگ باپ ایک، یعنی پہلے زمانے کے عون اور محمد کون ہے؟ یعنی ماں باپ الگ، پہلے زمانے کے محمد کے ماں باپ الگ، پہلے زمانے کے عون کے ماں باپ الگ، دوسرے زمانے کے عون اور محمد کے ماں الگ باپ ایک۔ مگر کیا کمال ہے یہ عون محمد کے ساتھ میں کہ اللہ نے جناب کبریٰ کی آغوش میں ایک ہی وقت میں عون بھی اتار دیا، محمد بھی اتار دیا۔ یہ کمال آغوش جناب کبریٰ میں ہے کہ اللہ نے ایک ہی وقت میں اس بیٹی کی جھولی میں عون بھی اتار دیا، محمد بھی اتار دیا۔ اب جناب عون محمد، اب مجھے کیا پتا جناب عون محمد نے کربلا میں کس طرح جنگ کی، میرے انیس نے بتایا اپنے اشعار میں، اور میرے انیس کیا کہتے ہیں جناب عون محمد جب اذن اجازت لینے کے لیے آئے، مولا اذن لے چکا، آئے اور مولا عباس کے بدن پہ ہاتھ رکھا اور اجازت لے جانے کی۔ بھئی اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے کہ جب بڑا کام کرنے جاتا ہے تو استاد کے کمرے پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں لیتا ہے۔ اب دونوں شہزادے دعائیں لی، اب چلے، اب میرے انیس کی زبان بول رہی ہے، کیا شمر کا شمار مارا گھر گیا، کیا شمر کا شمار مارا گھر گیا، تاجے ذریعے میرے ساتھ اتارا گرد گیا، اور چھینا گر فرات کا کنارہ گرد گیا، وہ چنو انس مار کا آرا گرد گیا، وہ چنو انس مار کا آرا گرد گیا۔ کیا تحت سلطنت ہے امیر پلید کا، ماموں کہے تو ملک الٹ دوں یزید کا، ماموں کہے تو ملک الٹ دوں یزید کا۔ زینب کے لال رنگ کی فضاؤں میں چھا گئے، زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پہ چھا گئے، کچھ پل ہی میں دشمن کے قدم لڑ کھڑا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا کیا حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے، کیا حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے۔ اب دونوں شہزادے جب چلے، اب جیسے حملہ کرتے ہوئے چلے، بی بی زینب نے بتا دیا کہ عمر سعد ہے تمہارے ماموں کا دشمن، اسے نہ چھوڑنا۔ اب دونوں نے ذہن بنا لیا کہ عمر سعد کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب چلے، عمر سعد اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا سمندر سے، فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھی، اب وہ دو شہزادے نے فوجوں کو دھکیل کے پیچھے بھگا دیا، فوجیں کافی دور دور بھاگ گئے۔ اب جب فوجیں بھاگنا شروع ہو گئی، اب عمر سعد گھبرا گیا، کیا ہوا کہ یہ کون آگے کے جن کو دیکھ کے فوجیں بھاگیں گے۔ اب دونوں شہزادے جیسے حملہ کرنے کرتے عمر سعد کے خیمے کے قریب گئے۔ اب عمر سعد کا خیمہ قریب ہی تھا، دونوں شہزادے حملہ کرتے ہوئے قریب آ گئے۔ اب غیر انیس کہتے ہیں، پہلے منظر بیان کرے تو غیر انیس کا شعر، اب ہوا کیا ویسے دونوں نے حملہ کرنا شروع کیا، تو گھبرا کے عمر سعد نکلا اور ایک سوال کیا کیا ہوا، کیا حسین آ گئے؟ کہنے لگا کیا ہوا، کیا حسین آ گئے، کیا عباس آ گئے؟ تو بتایا گیا نہ حسین آئے نہ عباس آئے، عباس کے شاگرد دونوں محمد آ گئے۔ کیا جیسے سے سنا کہ محمد بالکل قریب آ گئے، اس کے خیمے کی جانب حملہ کرنا شروع ہو گئے۔ اپنے خیمے سے نکل کے بھاگا، جیسے خیمے سے نکل کے بھاگا ہاتھ میں سے چھری لی اور خیمے کی کناروں کو کاٹنا شروع کیا۔ اب جب وہ خیمے سے نکل کے بھاگا، اب میر انیس نے اس منظر کو اپنے اشعار میں اس طرح بند کیا۔ اب میر انیس کہتے ہیں بھاگا، میر انیس کہتے ہیں بھاگا، کون بھاگا تھا؟ تمہارے ساتھ بھائی نام کا اثر تو آئے گا نا۔ میر انیس کہتے ہیں بھاگا، نابے کاٹ کے کیا ہیلا ساز ہے، سچ ہے کہ حرامزادے کی رسی دراز ہے۔ اب جیسے دونوں شہزادے آ چکے، اب جناب عون نے رجس پڑھا، میدان میں اب رجس خیمے کی جناب عون نے 4 مصرعیں بالکل مختصر سے، سیف لبن و بالو ست بلا قالو والبدر من برائی آتا حلالو۔ یہ مختصر سا رجس ہے جس کا جناب عون کا، جناب عون نے کیا کہا، پہلا سوال بدن والے
फरमाने लगे सैफी लदुल्ला बाल, तो जो ज़ुल्फ़िकार है ना, ये ज़ुल्फ़िकार बहुत है। अब दुश्मन से कह रहे हैं ये जो ज़ुल्फ़िकार मेरे हाथ में तुम देख रहे हो, ये जो तलवार मेरे हाथ में देख रहे हो, ये तलवार नहीं है, ये तुम्हारे लिए मौत का दबाल बन के आ रही है। तो ये मौत का दबाल बन के आ रही है। सित्तु नबिया खालू, और जो सित्तु नबी है ना, इमाम ज़ैन का इशारा करने का, सित्तु नबिया खालू, ये जो सित्तु नबी है, ये जो हुसैन इब्न अली है ना, ये रिश्ते में मेरा मामू लगता है। तो ये हुसैन इब्न अली है, ये रिश्ते में मेरा मामू लगता है। बल बदरुन बराई आताकुम हिलाल, एक मर्तबा कहने लगे जनाब और शाम का लश्कर है, यजीद का लश्कर है, लश्कर को मुखातब करके कहने लगे क्या हुआ, तुम्हारी सांसें छीनने में थम गई, अभी तो आसमान शुजात का हिलाल आया है, चौधरी का चांद अभी पीछे आ रहा है। आसमान शुजात का हिलाल आया है, चौधरी का चांद अभी पीछे आ रहा है। ये हैबत है किसकी? मोहम्मद की। बरस क्या है? एक 9 बरस का है, एक 11 बरस का है। बस यही बतलाना है जिस अब्बास के शागिर्द का रोबो तबदबा ऐसा हो के फौजें फरार कर जाए, अगर अब्बास मैदान में आ जाते तो क्या होता? ये मोहम्मद जनाब ज़ैनब के लाल, और आज जनाब ज़ैनब को उनके बच्चों का पुरसा देना है। जो वो बच्चे हैं कि जिन पर जनाब ज़ैनब नहीं अपनी नस्ल कुर्बान करते हुए हुसैन को जनाब ज़ैनब ने इस बहन को अपने भाई से इतना मोहब्बत दी कि कहने को तो सिर्फ 2 ही बेटे को कुर्बान होने के लिए उसने ज़ैनब थी। जब जनाब ज़ैनब को खबर हुई कि भाई मदीना छोड़ रहा है, एक मर्तबा अपने घर आई और आकर कहने लगी अब्दुल्ला मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है। आंखों में जनाब ज़ैनब के आंसू आ गए। जनाब अब्दुल्ला ने जैसे देखा फरमाया कि ऐ ज़ैनब मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब आपका अब मुझसे हुआ था तो आपके बाबा ने निकाहनामे में एक वसीयत एक शर्त लिखवाई थी। वो शर्त ये थी कि मौला ने लिखवाया था कि अगर कभी हुसैन सफर पे जाए तो अब्दुल्ला ज़ैनब को ना रोकना, क्योंकि मैंने देखा है कि घर में ज़ैनब हुसैन के बगैर रहती नहीं है। अगर हुसैन नजर न आए तो सबसे पहला सवाल करती है ए अम्मा मेरा भाई हुसैन कहाँ चला गया? क्या हुसैन के बगैर ज़ैनब रह नहीं पाती? अब्दुल्ला ने फरमाया ज़ैनब मैंने इजाजत दे दी, वसीयत मैंने वसीयत निकाली थी, इजाजत दे दी। जनाब ज़ैनब के दिल को सुकून हुआ, जनाब ज़ैनब चले और कहने लगे भैया अब्दुल्ला ने इजाजत दे दी है। इधर जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन को लश्कर के साथ चले गए। जब मक्का में काफिला मेरा कई दिन मक्का में कयाम रखा रहे, काफिला मक्का में कयाम पसीर रहा। जब मक्का से काफिला करबला की जानिब निकलने लगा ना, तो देखा कि एक शख्स है जो घोड़े पर सवार होकर आ गया। जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी तो वो कोई और नहीं था, अब्दुल्ला था। जैसे जनाब ज़ैनब ने अब्दुल्ला को आते देखा, जनाब ज़ैनब का दिल लरसने लगा और एक मर्तबा कहने लगी ऐ अब्दुल्ला मुझे वापस बुलाने ना आना, मुझे वापस बुलाने ना आना। यही मक्का में 2 राहियां 2 जान एक साथ जाएंगे। इधर हुसैन का कारवान करबला की तरफ निकलेगा और इधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। फरमाया ऐ बीबी मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया, मैंने आपके नाना से सुना है कि आपके नाना ने फरमाया अगर सफर पे जाया जाता है, सफर में मुश्किलात पैदा होती है तो सतवा कर देने से मुश्किलात चल जाती है। एक मर्तबा कहने लगे मैंने सतवा के लिए बहुत ढूंढा जो कीमती शय मुझे मिल जाए, मैं तलाश करता रहा। एक मर्तबा ओम को आगे किया, दूसरी जानिब से मोहम्मद को आगे किया और दोनों को आगे करके कहा इनसे ज्यादा कीमती मुझे कोई नजर न आया। कहा कि ये ले जाइए ज़ैनब, एक को मेरी तरफ से सदका कर दिएगा, एक को अपनी तरफ से सदका कर दिएगा। मक्का में और मोहम्मद ज़ैनब के साथ हो गए। करबला में काफिला पहुंच गया। शब-ए आशूर हर माँ अपने अपने बच्चे को तैयार कर रही है, हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही है। कहते हैं कि शब-ए आशूर एक माँ झोला झुलाती जाती थी और कहती जाती थी ऐ मेरे लाल अली असगर आप भी हुसैन पे कल कुर्बान होना है। उम्मे फरमा कहती है ऐ मेरे लाल कासिम आप भी
कुर्बान होना है। उसी असना में एक बीबी है जो अपने 2 शहजादों के सर पे हाथों से कंघी करती जाती है और कहती जाती है तुम हैदर करनार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो और मैं इतना भी जानती हूँ तुम हमला करते करते फुरात तक पहुँच जाओगे। तुम फुरात तक पहुँच जाओगे, लेकिन एक वादा करो फुरात तक पहुँच जाओगे मगर पानी न पीना, हुसैन की सकीना प्यासी है। हुसैन की सकीना प्यासी है और कहा कि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम हुसैन पे कुर्बान होना। दोनों शहजादों ने वादा कर लिया, अम्मा हमारा आपसे वादा है हम पानी नहीं पीएंगे। सुबह नमदार हो गई, जनाबे फिजा हिजरे में जनाबे फिजा खेमे में बैठी है, जनाबे ज़ैनब के खेमे में मौजूद है। देखा तो जान से साए गुजरे हैं खेमे के पास से। जनाबे ज़ैनब ने कहा वो कौन से साए खेमे के पास से गुजरे हैं? फरमाया बीबी ये आपके 2 शहजादे हैं आमिर और मोहम्मद। बीबी ने कहा कि जरा मेरे शहजादों को तो बुलाओ। जैसे ही दोनों शहजादे हुजरे में दाखिल हुए, बीबी ने बस एक सवाल किया, क्या औनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो? क्या औनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो? मतलब दोनों शहजादों ने कहा अम्मा हम क्या करें, मामू जान हमको इजाजत नहीं दे रहे, मामू इजाजत नहीं दे रहे। फरमाया कि जाओ मौला फिजा जरा अब्बास को बुला कर लाओ। उधर मौला अब्बास को बुलाया गया। मौला अब्बास से कहा बीबी ज़ैनब ने, ऐ अब्बास मेरे भाई हुसैन से जाके कहना कि ज़ैनब के हक का वास्ता ज़ैनब आपको पुकारती है। ये कहकर भेजा और इधर हुजरे में जनाबे ज़ैनब ने संदूक से 2 नए कुर्ते निकाले और मोहम्मद को कुर्ते ज़ेब तंग किए और दोनों को दूल्हा बना के सजा के अपनी पुष्ट पे छुपा लिया और इंतजार किया कि अभी मेरा भाई हुसैन आएगा। बस जैसे ही मामा हुसैन हुजरे जैसे जनाबे उन्होंने हुसैन खाने में आए कहा कि बहन ज़ैनब आपने मुझे याद किया? हाँ भैया मैंने आपको याद किया। भैया एक बहुत जरूरी बात है। वो बोले ज़ैनब क्या बात है? भैया मैंने मामा से सुना था जब मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाए तो सबका उतार देने से मुश्किल खत्म हो जाती है। ये कह के एक तरफ से औन को बाहर निकाला, दूसरी जानिब से मोहम्मद को आगे किया और 7 चक्कर हुसैन के लगाना शुरू किए। जैसे 7 चक्कर पूरे हुए और हुसैन ने फरमाया ज़ैनब ने क्या किया? बीबी ने फरमाया भैया अपने बच्चों को आप पर सदका कर दिया और नाना से मैंने सुना है सदका ज्यादा देर तक घर में रखा नहीं जाता। अब मेरे बच्चों को इजाजत दे दीजिए। क्या इजाजत दे दीजिए? अब इमाम हुसैन ने दोनों शहजादों को इजाजत दे दी। एक शहजादे को मौला अब्बास ने सवार कराया, दूसरे शहजादे को इमाम हुसैन ने सवार कराया। दोनों शहजादे सवार हो गए और मैदान में चले गए। हमला बढ़ करके किया, दुश्मनों को पीछे भगा दिया, यहाँ तक के दोनों फुरात तक पहुँच गए। जैसे फुरात पर पहुँचे और पानी पे जब नजर पड़ी एक दूसरे को देख कर कहने लगे क्या अच्छा ही होता सकीना की मश्क ले आते, क्या अच्छा ही होता सकीना की मश्क ले आते। दोनों शहजादों ने हमला किया और कई सारे जालिमों को वासिले जहन्नम दिया। दुश्मनों ने कहा ये हैदर करनार के निवासी हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, उनकी रगों में अबू तालिब का खून है और इनको ऐसे ही शेर करना आसान नहीं है, इन्हें जुदा करके मारो। बस ये कहना था, चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया, दोनों को जुदा कर दिया। अब जब हर तरफ से हमला हुआ, एक के सर में गुर्ज लगा, एक के सर में तलवार लगी, दोनों सीने से गिरे। आवाज दी ऐ मामू जान हमारी मदद को आइए। एक सब जय शहादत का फाइज हो गया, एक भी कुछ रमक बाकी थी, एक दर्जन शहादत पर फाइज हो गया। उधर इमाम हुसैन चले, एक तरफ से मौला अब्बास चले, दोनों शहजादों की लाशें उठाई और लेकर आए। दरे खैमा पे लाके लाशों को रख दिया। तमाम की तमाम बीबियां जमा हो गई। अब बिनते अली को उनके बच्चों का चूसा देना है। इमाम हुसैन ने देखा कि सारी बीबियां मौजूद हैं, लेकिन तो ज़ैनब कुबरा मौजूद नहीं है। फरमाया अल्लाह के साथ जरा बहन ज़ैनब को बुला लीजिए, उनके बच्चों के लाशें आ गए हैं, अपने बच्चों का आखिरी दीदार कर लें। एक मर्तबा जनाबे फिजा ने कहा आपको मौला हुसैन ने बुलाया है, आपके बच्चों के लाशें आ गए। अब तमाम की तमाम बीबियां
रखे। क्या बेबी अब तो अपने बच्चों का नाता करो, तो अब तो अपने बच्चों को बोलो। फरमाया कि मैं अली की बेटी हूँ, मैं सफा कर चुकी हूँ, मैं ये नहीं रहूंगी। एक मरतबा दोनों के सरों को वहीं छोड़ दिया। जनाब ज़ैनब ने गुस्सा नहीं हुआ, गिरिया नहीं किया मोहम्मद पर। जब रिहाई मिलने के बाद वापस करबला आए, जब करबला आए तो इमाम हुसैन की कब्र पे आए। कब्र हुसैन के बाद कब्र अब्बास पे गई। कब्र अब्बास के बाद देखा तो छोटी छोटी कब्रों पे नजर पड़ी और आहिस्ता से कहा आने मोहम्मद खुदा हाफिज़। अपने बच्चों का पुरसा नहीं किया, अपने बच्चों का मातम नहीं किया। इधर जनाब ज़ैनब मदीने आ गई। जब मदीने आ गई माँ की कब्र पे आई, नबी की कब्र पे आई, नाना की कब्र पे आकर कहा अरे नाना हुसैन को इस तरह से मारा गया, हुसैन को बेदर्दी से मार दिया गया। माँ की कब्र पे आई, अपने भाई हुसैन का पुरसा किया, अपने बच्चों का कोई तस्वीर नहीं किया। जब यहाँ जनाब अब्दुल्ला ने पैगाम भिजवाया मैं सैयद सज्जाद अपनी बेटी से कहो अब शहर वापस आ जाए। अब जब भाई का नाम सुना, अब जनाब ज़ैनब का कलेजा फटने लगा, अब दिल आने लगा। आखिर माँ थी, माँ कब तक सब्र करती, 1 साल गुजर गया, कब तक सब्र करती। अब जब जनाब ज़ैनब घर में दाखिल हुई, 2 छोटे छोटे मुसल्लों से नजर पड़ी, 2 छोटे मुसल्लों को उठाया और सीने पे लगा के कहा मोहम्मद मुझे माफ करना। ये माँ करबला में किस किस को रोती, कभी अपने भाई हुसैन को रोए, कभी अकबर को रोए, कभी कासिम को रोए। ए दिल बरान जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा, ए दिल बरान जाफर तैयार।